اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ لال گائے کی ذبح کر کے ہی یہودی مسجد اقصی کو گرائیں گے۔ تو دوستوں، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں گے تو پہلا نوٹیفیکیشن آپ کو جائے گا۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں نے اس لال رنگ کی بچھیا کو حاصل کر لیا ہے کہ جس سے وہ پچھلے 2000 سال سے تلاش کر رہے تھے؟ اور اس گائے کی بچھیا کے بارے میں کتابوں میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس لال رنگ کی بچھیا کی عمر جیسے ہی 3 سال ہو جائے تو اسے فوراً مسجد اقصی کے قریب ایک پتھر پر ذبح کیا جائے اور پھر اس ذبح کی ہوئی بچھیا کو جلا کر اس کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں ڈالی جائے، تبھی یہودی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوستوں، جیسے پچھلے کچھ ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہودی مسجد اقصی کو گرانے کی پلاننگ پوری کر چکے ہیں، کیونکہ مسجد اقصی ہی کو گرا کر وہاں وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل یعنی مطلب ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ اور ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہمارا تھرڈ ٹیمپل بن کر تیار ہو گیا اور ہم نے اس کی بنیادوں میں لال رنگ کی بچھیا ذبح کر کے اس کی راکھ ڈال دی تو اسی دن ہمارا اصلی مسیحا دجال آ جائے گا اور پھر ہم ساری دنیا پر راج کریں گے۔ تو دوستوں، یہودیوں کو وہ لال رنگ کی 5 بچھیا پچھلے سال 2002 دسمبر میں مل چکی ہے۔ اس کے ذبح ہونے میں اب صرف 3 سے 4 مہینے ہی بچے ہیں، کیونکہ 3 سے 4 مہینے کے بعد وہ سبھی بچیاں پورے 3 سال کی ہو جائے گی، اور ان کی مقدس کتابوں کے مطابق جیسے ہی وہ سبھی 3 سال کی ہو گئیں تو انہیں ذبح کر کے ان کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں ڈالی جائے گی۔ دوستوں، آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت فلسطین میں چل رہی جنگ کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اسرائیل کا ہی ہے، کیونکہ اس جنگ کو اسرائیل نے ہی جان بوجھ کر چھیڑا ہے۔ کیونکہ اگر آپ تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1980 میں مشہور فلسطینی لیڈر یاسر العرفات کی پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے اسرائیل نے حماس پارٹی کو بڑھاوا دیا اور اپنے طور پر حماس پارٹی کو اتنا زیادہ فنڈ دیا کہ آخر یاسر العرفات کی پارٹی کمزور پڑ گئی، اور پھر انہی اسرائیلیوں نے یاسر العرفات کو راتوں رات ایسا شہید کیا کہ کسی کو آج تک کچھ خبر نہیں۔ اور گزرے کچھ دنوں میں جو حماس نے اسرائیل پر زبردست حملہ کیا تو اس میں بھی اسرائیل کا ہی ایک بہت بڑی سازش تھی، کیونکہ دوستوں آپ کو پتا ہوگا دنیا کی سب سے خفیہ ایجنسی میں سب سے زیادہ طاقتور ایجنسی اگر کسی کو مانا جاتا ہے تو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ہے۔ یہ خفیہ ایجنسی ایسی ہے کہ اپنا دیش تو چھوڑو، وہ پوری دنیا پر ہر وقت نظر رکھتی ہے کہ آخر اس وقت پوری دنیا نے کس دیش کے کس شہر میں کیا حالات چل رہے ہیں۔ کچھ ریسرچ کے مطابق 7 اکتوبر کو موساد نے خود ہی حماس کو موقع دیا تھا کہ وہ اسرائیل پر آ کر حملہ کرے، تاکہ اسرائیل کو موقع مل سکے کہ وہ معصوم فلسطینیوں کا خون بہا کر پورے فلسطین کو اپنے قبضے میں لے کر اور پھر مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں اپنا ہیکل سلیمانی بنائیں اور اپنی تلاش کی ہوئی لال بچھیا کو ذبح کر کے اپنے مسیحا دجال کو اس دنیا میں لانے کا راستہ آسان کر لیں۔ دوستوں، یہ سب سننے میں آپ کو یہ بڑا عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں اور یہودی مذہب کی مقدس کتابوں کو جا کر پڑھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آخر اس وقت اسرائیلی یہودی فلسطین کے اندر ایسے حالات کیوں بنا رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کا کیا ٹارگیٹ ہے، اور آخر امریکہ جو کہ عیسائی دھرم کو فالو کرتا ہے وہ اس وقت یہودیوں کا قدم قدم پر ساتھ کیوں دے رہا ہے، جبکہ اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہودی و عیسائی ہمیشہ ایک دوسرے کے کٹر دشمن چلے آئے ہیں۔ تو دوستوں، اگر آپ تھوڑی سی بھی ریسرچ کریں گے تو آپ کو ان سبھی سوالوں کا جواب صرف ایک ہی ملے گا کہ یہودی و عیسائی ایک ایسے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کی مان کر وہ ساری دنیا پر راج کریں گے۔ ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہم نے مسجد اقصی کو گرا کر وہاں اپنا ہیکل سلیمانی بنا لیا تو ہمارا مسیحا آ کر ساری دنیا پر ہماری حکومت قائم کر دے گا۔
दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि फिलिस्तीन में मौजूद यरूशलेम शहर दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के लिए किस कदर अहम है। खास तौर पर मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए मक्का व मदीना के बाद सबसे मुकद्दस जगह है। ईसाई इस जगह से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि उनके नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इसी जगह पर पैदाइश हुई थी, और यहूदी इस जगह से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि आज से 2000 साल पहले इस मस्जिद अक्सा की जगह उनका हैकल सुलेमानी बना हुआ था, कि जो उनके लिए वही अहमियत रखता है जैसे हम लोगों के लिए मक्का व मदीना। लेकिन 2000 साल पहले जब टाइटस नामी ईसाई बादशाह ने यरूशलेम पर हमला बोला, यहूदियों की असल इबादत गाह हैकल सुलेमानी को पूरी तरह तबाह व बर्बाद कर दिया और लाखों यहूदियों को कत्ल करके उन्हें ईसाई बादशाह ने यरूशलेम पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन यहूदियों की इबादत गाह हैकल सुलेमानी की एक दीवार आज भी मौजूद है कि जिसे यहूदी पकड़कर आज भी रोकर अपने आने वाले मसीहा के लिए दुआ मांगते हैं कि हमारे खुदा जल्दी से दुनिया में हमारे उस मसीहा को भेज दे ताकि पूरी दुनिया पर फिर से एक बार हमारी हुकूमत कायम हो सके। इस्लामी सरहदें बढ़ने लगी और बड़े बड़े मुल्क इस्लामी हुकूमत में शामिल होने लगे तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में मशहूर सहाबी हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जाकर फिलिस्तीन को भी फतह कर लिया, और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म पर मस्जिद अक्सा में जो दूसरे बादशाहों के जरिए कुछ तोड़ फोड़ हुई थी उन्हें सही किया गया और मस्जिद अक्सा को एक नई शक्ल देकर वहां नमाज का सिलसिला कायम कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, जब यहूदी किताबों के मुताबिक उनका असली मसीहा दज्जाल तभी आएगा जब इस मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ तीसरी बार हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहूदियों के लिए शर्त है कि वो लाल रंग की 5 बछिया ज़िबह करके उसकी राख हैकल सुलेमानी की बुनियादों में रखें। दोस्तों, क्या आपको अंदाजा है कि वो वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं बचा, सिर्फ व सिर्फ 3 से 4 महीने ही बचे हैं, क्योंकि यहूदियों ने उन 5 लाल रंग की बछियों को तलाश करके अपने हैकल सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली। और इस वक्त फिलिस्तीन में चल रहे हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब इजराइल अमेरिका के सपोर्ट में अपनी इस जंग को रोकने वाला नहीं है, बल्कि जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता वो पीछे नहीं हटेगा। इसलिए इजराइल पिछले कुछ सालों से बराबर अपने पास ऐसे हथियार जमा कर रहा था कि क़यामत से पहले एक ऐसी अजीम जंग होगी कि जिसमें हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान की वो जंग ऐसी होगी कि अगर एक बाप के 100 लड़के होंगे तो उनमें से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे, और एक जंग के बाद दज्जाल और हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम व हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और फिर वही सब कुछ होगा कि जिसका हदीस की किताबों में जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, अब ज़रूरत है कि हम मुसलमान अपने अंदर कुछ बेदारी पैदा करें। यहूदी व ईसाइयों को तो अपने मजहब के सिलसिले में हर तरह से चौकन्ना है और उन्हें अच्छी तरह यकीन है कि हमारी किताबों में जो बातें लिखी हैं वो सब कुछ हो करके ही रहेगा, जो कि उनकी किताबों में पूरी तरह बदल दिया गया है। उनमें अक्सर झूठी बातें शामिल कर दी गई हैं, लेकिन हमारा कुरान तो आज तक सही सलामत महफूज है। हमारे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस अपनी असली हालात पर मौजूद है, लेकिन फिर भी हम गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम मुसलमानों को दुनिया के हालात की कोई खबर ही नहीं। यहूदी व ईसाई मुसलमानों को ख़त्म करके अपने मसीहा दज्जाल को लाने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, और हम मुसलमान हैं कि हमें नाच गानों से फुर्सत ही नहीं मिलता। बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि इस वक्त हमारे इलाकों में अक्सर मुसलमान नौजवानों को खबर ही नहीं कि फिलिस्तीन में हमारे भाइयों पर कैसे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, बल्कि इन हालात के वक्त क्रिकेट मैच की सबसे बड़े उरूज पर है। इसलिए देखने में आता है कि नौजवानों को क्रिकेट के बारे में तो एक एक पल की खबर है, लेकिन फिलिस्तीन में हो रहे और होने वाले हालात की कुछ खबर नहीं। समझ नहीं आता मुसलमान के अंदर ये सब नहुसत कब निकलेगी। वो अपने ज़िंदगी के
असली मकसद को समझेंगे। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को पढ़ने व समझने की तौफीक अता फरमाए और यहूद व ईसाइयों और दज्जाल की फितनों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमारा हौसला अफजाई होता है, तो हम आपके लिए और अच्छा बेहतरीन हदीस का वाकया लेके आएंगे। तो अपने घर वालों को ख्याल रखिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।